جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں علاقہ کی ایک معروف شخصیت کے ساتھ، جنہوں نے میدان سیاست میں خدمت کی غرض سے قدم رکھا ہے۔ اور کچھ عرصہ قبل جو الیکشن کا اناؤنس ہوا تھا، اب الیکشن کا دار و مدار تو کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ اس کے باوجود اپنے علاقے کے اندر کس حد تک رن کرتے رہیں گے؟ کیوں الیکشن آج ہوتا ہے یا کل ہوتا ہے یا 10 دن بعد یا 3 ماہ بعد، اس کا تو ابھی کسے معلوم نہیں ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ اپنے علاقے کی خدمت کے لیے جس جذبہ سے انہوں نے انٹری دی تھی، آیا وہ جاری رکھیں گے یا ان کی انٹری صرف الیکشن کی حد تک جاری تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باگڑی صاحب، میرا تو جو ہے نا سیاست میں آنے کا مقصد ہی خدمت تھا۔ میں بارہ اپنے انٹرویوز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں خدمت کے لیے آتا ہوں، مگر بڑے کم لوگ خدمت کرتے ہیں۔ تو جب مقصد ہی خدمت ہے تو انشاءاللہ ہم علاقے کی خدمت کے لیے تو میں پہلے بھی حاضر رہا ہوں۔ جہاں تک پہلے میری اپنے یو سی کے لیول تک یا اپنے گاؤں علاقے میں پنڈا خاں میں بھی میں نے کافی خدمت کی ہوئی ہے، جو کہ میں پہلے تو ظاہر نہیں کرتا ہوتا تھا، چونکہ وہ خدمت خلق جو آپ کرتے ہو وہ آپ کو بتانی نہیں چاہیے۔ تو خدمت کا تو جذبہ مجھے پہلے سے ہے اور میں کرتا رہا ہوں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے میری اپنی پریزنس نہیں تھی حلقے کے اندر، کیونکہ میں رہتا تھا زیادہ لاہور اور کاروبار تھا میرا وہاں پہ، تو کم آتا تھا۔ مگر اب چونکہ میں سیاست میں آ چکا ہوں تو سیاست کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ پریزنس ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ میری پریزنس رہے گی حلقے کے اندر۔ اگر الیکشن تو ظاہر ڈیلے ہے، اور مجھے کاغذات جمع کرواتے ہوئے بھی پتا تھا کہ الیکشن نہیں ہونا، الیکشن لیٹ ہونا ہے۔ آثار ہر آپ کو بھی اندازہ ہے، ہر بندے کو اندازہ ہے کہ الیکشن والی صورتحال اس وقت اللہ پاک رحم فرمائے ملک کے اوپر، الیکشن والی تو صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ اللہ پاک کرم کرے، اس سارے بحران سے ملک کو نکالے، الیکشن ہوں اور اس کے بعد ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے، یہ تو میری خواہش ہے۔ مگر جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ الیکشنوں سے اس وقت بنتی گورنمنٹ نظر نہیں آ رہی۔ تو اگر الیکشن نہ بھی ہوں، انشاءاللہ میں اپنے علاقے کے لیے اسی طرح حاضر رہوں گا۔ جہاں تک میری اوقات ہے، میری حیثیت ہے، میں اپنی طرف سے اپنا حصہ اس ملک، اس مٹی کی خدمت کے لیے وہ میں اپنا حصہ ڈالتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اچھا، اس سے قبل حلقے کی سیاست میں پہلے بھی کافی خانوادوں کے افراد جو ہیں وہ سیاست میں حصہ لیتے آ رہے ہیں اور لیتے چلے جائیں گے۔ آپ نے یہ کیوں محسوس کیا کہ ان کے ہوتے ہوئے آپ اس میں انٹر ہوں؟ ان میں کیا کمی تھی اور کس وجہ سے آپ نے یہ محسوس کیا کہ وہ کمی آ کے آپ پورا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ دیکھیں، آپ نے سوال کیا کہ میرے سے پہلے جو سیاست میں خانوادے ہیں، جو سیاست میں لوگ ہیں، ان میں کیا کمی تھی۔ دیکھیے، میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھاؤں گا کہ اس میں کیا کمی تھی۔ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کمی علاقے کی جو جو اس وقت صورتحال ہے، میرے 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 حلقہ، میرا علاقہ تحصیل پنڈ خان خاص طور پہ اور آگے جیلم تک، وہ جو آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں نا کہ ان میں کیا کمی تھی، میں کسی ایک کو آپ کو اپوائنٹ کر کے بتاؤں کہ اس میں یہ کمی تھی، اس سے زیادہ بہتر ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کمیاں، ضرورتیں کیا ہے میرے علاقے کی۔ دیکھیے، یہاں تعلیم، صحت، پینے کا صاف پانی، روڈ انفراسٹرکچر اور جتنا یہ چیزیں ہیں، وہ آپ اس کی صورتحال دیکھ لیں۔ اس وقت آپ اپنے علاقے کی سڑکوں کا حال دیکھ لیں۔ اگر کوئی مہمان ادھر آ جائے نا تو وہ بیچارہ، وہ کہتا ہے بس ایک دفعہ آ گیا ہوں، اب آئندہ مجھے آپ زحمت نہ دیجیے گا۔ جو ہمارے روڈز کی حالت ہے، پینے کے صاف پانی کتنے گاؤں میں اویلیبل نہیں ہے، اور جو آگے، یہ تو مین سڑکوں کا حال ہے نا، جو آگے لنک روڈز ہیں، بہت سارے گاؤں کی لنک روڈز ہیں ہی نہیں، اور جو ہیں وہ ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد آپ کے جو ہاسپٹل کا حال ہے، اگلا دن بھی میں ایک انٹرویو میں بتا رہا تھا کہ تو ٹرانزٹ بن چکا ہے، کدھر مریض آتا ہے اس کو آگے بھیج دیا جاتا ہے۔ تعلیمی صورتحال کچھ بہتر ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ضرورت کے حساب سے ہمارے پاس کالجز ہیں مگر یونیورسٹی نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب آپ دیکھیے تو یہاں پہ صحت کی سہولتیں، ہاسپٹل مین کا یہ حال ہے، تو باقی ڈسپینسریاں ہیں ہی نہیں۔ یو سی لیول کے اوپر ایک چھوٹے ہاسپٹل یا ڈسپینسری ہونی چاہیے، میرا یہ مشن ہے انشاءاللہ۔ تو اگر اللہ پاک کا کرم رہا، یعنی کہ آپ نے یہ کہا نا کیوں مجھے ضرورت محسوس ہوئی، مجھے اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ میرے حلقے کی عوام جو میں دیکھ رہا ہوں مسائل کا شکار ہے، بلک رہی ہے، بہت صورتحال خراب ہے۔ تو آپ دیکھیے، میں آپ کو اس وقت بھی کہہ رہا ہوں، واللہ سیاست آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، اور میں نے بڑی الحمدللہ وہاں پورا سائش زندگی میں گزار رہا ہوں۔ میرے لیے یہ فیصلہ انتہائی مشکل ہے، مگر میرا دل کا حال اللہ جانتا ہے۔ میں یہ کام صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید اللہ مجھ سے کوئی خیر کا کام لے لے۔ مجھے اور کچھ نہیں سیاست سے چاہیے، یہ میں بار آپ کو بتا رہا ہوں۔ خواہش یہ ہے اور یقین ہے کچھ، جس بیس پہ یہ میرا اور میرے خدا کا رشتہ ہے جو مجھے سیاست میں لایا ہے، اس سے بڑی بات میں آپ سے کہہ نہیں سکتا۔
वगरना ये सियासत जितनी इस, हालांकि सियासत इबादत है, मगर हमारे मुल्क की सियासत सीधी सीधी मुनाफिकत है, सीधा सीधा झूठ है। ये ये मैं समझता हूँ कि अपने ज़मीर को भी खराब करने वाली बात है, मगर ये सारा रिस्क इसलिए उठा रहा हूँ कि शायद अल्लाह पाक मुझसे मेरे मुल्क की आवाम के लिए, मेरे हल्के की आवाम के लिए कोई खैर का काम ले ले। इसके अलावा मेरा कोई दूसरा मकसद नहीं। अच्छा, हमारे इलाके में भी बहुत कीमती ज़खायर हैं, जैसे बलूचिस्तान में सैंडक हो गया, रेकुडिक का हो गया। हमारे इलाके में पिंक साल्ट के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं और ये इंतहाई कीमती चीज़ है। अगर इसके प्रोसेसिंग प्लांट इंडिया लगाकर कई अरब डॉलर सालाना कमा सकता है, तो क्या वजह है कि ये पिंडा खान के इलाके में इस चीज़ का प्रोसेसिंग प्लांट लग सकते हैं? अगर लग सकते हैं तो आपकी इसमें क्या कोशिश होगी और आप किस हद तक मोटिवेट करेंगे हुकूमत को कि साल्ट इंडस्ट्री को यहाँ डेवलप किया जाए? सर, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। बेशक हमारा मुल्क माशाल्लाह मादनियात की दौलत से माला माल है, और ख़ास तौर पे हमारा इलाका, हमारे यहाँ कोयले के ज़खायर हैं, और ख़ास तौर पे नमक जो हमारे पास है। जैसे आपने पिंक नमक की बात की कि इंडिया बना रहा है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा। देखिए, मुसीबत तो यही है, यहाँ की हुकूमत हमारी, हमारे सियासतदान, हमारा जो मुल्क का निज़ाम है, वो ही ऐसा है कि यहाँ पे तरक्की का काम तो रोक ही दिया गया, अरसा हो गया है, कि कोई भी इंडस्ट्री हमारी बर्बाद हो चुकी है। जो हमारे जो गवर्नमेंट के जो कमाने वाले इदारे हैं, सब सर्कुलर डेट का शिकार हैं, और जो लापरवाही ऊपर के लेवल पे हो रही है, वही लापरवाही हमारे हल्के में भी हो रही है। अब इंडिया की मिसाल देते हैं, हम तनज़्ज़ुली की तरफ तेजी से जा रहे हैं, और वो तरक्की की तरफ हमसे डबल स्पीड से जा रहे हैं। यही वजह है कि अब हम उनके उनके साथ दौड़ने के, उनके साथ मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं रह गए। हमारा तो मुल्क सलामती के खतरात से दो चार हो चुका हुआ है। अब इंशाल्लाह, अगर आप मैं मुझे अल्लाह ने मौका दिया है यहाँ खिदमत का, तो जो आप बात कर रहे हैं ना, ये नमक इंडिया जाता है और वहां से आगे इतना वो महंगा करते हैं। मैंने सुना है कि यहाँ से 4,000 रुपये वो टन निकलता है, और उधर 6,000 रुपये का वो जो है 400-400 ग्राम बेच रहे हैं। वो अपनी उसको रिफाइंड प्रोसेसिंग और अपनी मेहनत का वो तो लगे हुए हैं। हमारे यहाँ इस चीज़ की कमी है, तो इंशाल्लाह इसका सरकारी तौर पे भी जो इसकी जो होंगी, हम उसकी कोशिश करेंगे। मगर इसके लिए सबसे बेहतर है कि यहाँ पे हमें प्राइवेट सेक्टर की जो हौसला अफजाई करनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में ही, इंडिया में भी प्राइवेट सेक्टर पे काम हो रहा है सारा। हम अपनी इस प्रोडक्ट को बिल्कुल जो है प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। प्राइवेट सेक्टर में हम इधर लोगों को, या इसकी इंडस्ट्री भी लगवाएंगे लोगों से। प्राइवेट सेक्टर के जो बिजनेसमैन है उनको यहाँ पे मदऊ करेंगे। इधर सेहत है हमारी, इसी नमक की सेहत पूरे हमारे मुल्क में मशहूर है। लोग कहाँ कहाँ से आते हैं सैर के लिए, तो सेहत के लिए यहाँ पे कोई अच्छे रिजॉर्ट्स, कोई रेस्टोरेंट्स, और कोई ये सारी चीज़ें मेरे प्रोग्राम में शामिल हैं। इंशाल्लाह इलाके की हम खूबसूरती के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो हमारे पास में होगा, इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप मतलब हम, आपका इंटरव्यू लंबा हो रहा है, वरना आपने कहा, चूंकि हमने एक मुख्तार इंटरव्यू रखा था, मैं आपको कभी डिटेल में बताऊंगा कि हम इसमें और क्या क्या प्लान है। सिर्फ यहाँ पे सेहत भी हमारे पास, ज़राअत है हमारे पास, मादनियात है हमारे पास, फैक्ट्रियाँ हैं हमारे पास। हम और फैक्ट्रियाँ यहाँ लगा के तो लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा करेंगे इंशाल्लाह। मेरा ये भी मंशूर है कि इन फैक्ट्रियों को इतना इन्फ्लुएंस किया जाए जो हमारे इलाके में लगी हुई हैं, कि पिंड दादन खां के डोमिसाइल को प्रेफरेंस दी जाए, कि जो उसके अंदर आप जॉब्स क्रिएट हों, उसमें पिंड दादन खां के लोगों को, हुनरमंदों को जॉब्स मिले, ना कि लोग बाहर से आए। जो हुनरमंद यहाँ से नहीं मिलता वो आप बाहर से लाएं। पहली इब्तदाई कोशिश हमारी ये होगी कि यहाँ के लोग ही यहाँ की फैक्ट्रीज में भी भर्ती हों। जी बिल्कुल, जैसा कि आप सुन रहे थे कि असम्बलियों के इलेक्शन लड़ना और लोगों की नुमाइंदगी करना, गलियों नालियों तक महदूद रहना अब पुराना और फरसुदा निज़ाम हो चुका है। अब तो डेवलपमेंट के लिए न सिर्फ हुकूमतें बल्कि प्राइवेट सेक्टर को भी सरगर्म होना पड़ेगा। और हमारे इलाके में जिस किस्म के वसाइल हैं, अगर उनको बरूकार लाते हुए उनको डेवलप किया जाए, तो कोई वजह नहीं है कि ये इंडस्ट्रियल एरिया बनने के साथ साथ जरी इलाका भी बनेगा और ये इलाका तेजी से तरक्की करेगा। और इसके लिए ज़रूरत ये है कि सिर्फ हमें कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबर नहीं चाहिए, बल्कि उनकी सोच ये होनी चाहिए कि इस इलाका को डेवलप किया जाए। इस आज हमारे साथ थे जनाब नासिर जावेद साहब, 27, उनसे बातचीत हो रही थी। उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार आपके सामने किया। आप इस बारे में क्या कहते हैं? आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चौधरी मोहम्मद सलीम बागड़ी, पिंड दादन खान।